پر میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ بیکار کی چال بازیاں کھیل کر میرا وقت برباد کرنا زمین خان جیسے ناکارہ مرد اور اس کا ساتھ دینے والے احمقوں کا نہایت ہی بھونڈا منصوبہ ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ آگے کے لیے زمین خان کا ساتھ دینے کے قابل رہو تو فوراً سے جگہ چھوڑو۔ شمس اس آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد آواز میں پھنکارا کہ اس کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا، جبکہ باقی سب سانس روکے شمس خان کی دہشت سے گھبرائے اپنی جگہ سے ہٹ چکے تھے۔ یقیناً یہ وہ لوگ تھے جنہیں زمین خان کے آدمی بہلا پھسلا کر لائے تھے۔ ان کے ہٹتے ہی دور پتھر کی اوٹ میں شست باندھے شخص کے چہرے پر مکرون مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ لمحے بھر کی دیر گزری تھی جب شمس کے چہرے پر درد کے اثرات نمودار ہوئے۔ دائیں کندھے میں جیسے دہکتا آگ کا گولا پیوست ہوتے ہی گوشت کو جھلسا گیا تھا۔ وہ اس اثر کو زائل کرتا اپنا بھاری ہاتھ زخمی بازو پر رکھتا لب بھینچ گیا تھا کہ اس کے گارڈز اور باقی سب جو شمس کو دیکھ رہے تھے اور سمجھنے سے قاصر تھے، تبھی اس کی سفید بازو سے خون کی لکیریں ہاتھ کی مٹھی تک پہنچتی زمین کو رنگنے لگی تھی کہ سب ہراساں نظروں سے پانی کی طرح بہتا خون دیکھ رہے تھے۔ کچھ دور شست باندھے ایک آدمی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ نشانہ غلط ہونے پر وہ پھر سے ایکشن میں آیا۔ لمحے کا کھیل تھا جب سائلنسر لگے گلاک پستول سے پھر سے گولی چلی تھی، پر اب کی بار قسمت اس شخص کی خراب تھی کہ شمس جو اپنی گن نکال کر فائر کرنے والا تھا، بجلی کسی تیزی سے اس کا گارڈ ضمیر خان شمس کے آگے آتا اس آدمی کے سر میں گولی پیوست کر چکا تھا، جبکہ اس کی چلنے والی گولی ضمیر خان کے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ فائر کی آواز پر بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ضمیر خان شمس تھاڑا تھا۔ اس کی یہ حرکت شمس کو کافی ناگوار گزری تھی کہ وہ آنکھوں میں سرخی لیے ضمیر خان کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر شعلہ برساتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ معاف کر دیں صاحب، پر میں اس کے گندے خون سے آپ کے ہاتھ رنگنے نہیں دے سکتا تھا۔ خاور نے مجھے تاکید کی تھی اور میں اس وقت اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ الیکشن سر پر ہیں صاحب، اور آپ کے مخالف آپ کی جانب سے ہوتی معمولی سی ہونے والی غلطی پر تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ ضمیر خان مؤدبانہ بولا، جبکہ شمس گھور کر رہ گیا۔ خاور کا دماغ میں درست کر لیتا ہوں، فارم ہاؤس کی جانب چلو۔ شمس گمبھیر آواز میں بولا۔ ہیلو نم جانم۔ کون؟ اسپیکر سے کرخت لہجے سے بھرپور آواز گونجی۔ آپ کا چاہنے والا۔ نم جانم، کون سا چاہنے والا؟ کتنے کو چاہنے والے ہیں تمہارے؟ نام بتاؤ ابھی، ان کے سر دھڑ سے جدا کرتا ہوں۔ علی غصے سے بولا، میرا مطلب کون چاہنے والا؟ اف، وہی آپ کے عشق میں فنا ہونے والا نم جانم۔ علی تم ہو؟ دوسری جانب سے صدمے سے چور آواز گونجی۔ ہائے صدقے واری، میری ہونے والی بیوی نے اپنے مجازی خدا کو پہچان لیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بدتمیز، یہ کیا فضول بول رہے ہو؟ نمرہ غصے سے چڑھ دوڑی۔ آئے ہائے، تمیز تو آپ کو دیکھ کر بھاگ گئی تھی، اب صرف بے شرمی بچی ہے، اور بے شرمی کو کہاں اچھے برے کی تمیز۔ علی مزے سے اسے تپانے لگا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تھوڑا تھوڑا صرف تمہارے پیار میں۔ علی مجھے تنگ مت کرو، اور شرافت سے بتاؤ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شرافت کے ساتھ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں نم جانم، اور پرسوں میری فیملی آ رہی ہے، سو بی ریڈی میری دلہن بننے کے لیے۔ واٹ؟ نمرہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ چیخو تو مت یار، ساری زندگی پڑی ہے تمہاری چیخیں سننے کے لیے۔ علی نے جھڑکا، ایسا نہیں ہوگا۔ نمرہ صدمے سے بولی، کیوں نہیں ہوگا؟ زیادہ پر پرزے نکالے تو پرسوں ہی رخصت کرواؤں گا۔ میرے گھر والے نہیں مانیں گے، سمجھو، مجھے مت پڑھاؤ تم، اور گھر والوں کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نہیں کرنا چاہتی شادی۔ کیوں؟ وجہ؟ کیونکہ مجھے پڑھنا ہے پہلے۔ فکر ناٹ، ساتھ پڑھیں گے، بلکہ ایک دوسرے کو پڑھائیں گے اپنے طریقے سے۔ علی بوجھل آواز میں معنی خیز سے بول کر نمرہ کو سٹکرانے پر مجبور کر گیا۔ تم جی صرف تمہارا جانم بھاڑ میں جاؤ، پرسوں آنے دو، پھر ساتھ چلیں گے۔ نمرہ کو زج کرتا علی بولا، انفال کو بتاتی ہوں تمہارے کرتوت، خوشی سے بتاؤ، پھر آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، اپنے کرتوتوں پر بھی نظر ثانی کر لینا۔ نو، نمرہ چلائی، تمہاری نو کی ایسی کی تیسی، اگلی بار یہ لفظ زبان پر مت لانا۔ کیوں، تم سے پوچھ کر بولوں اب؟ نمرہ غرائی۔ ہاں، میں چاہتا تم بس مجھے پیار کرو اور کچھ مت بولو، بے شرم لوفر۔ وہ بڑبڑائی، تمہارا نم جانم ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی تفصیلی ملاقات پرسوں ہوگی۔ دوسری جانب سے بغیر سنے علی فون کٹ کر چکا تھا۔ رومانہ تم یہاں؟ ماہد آفس سے اپنے بنگلے آیا تھا کہ لاؤنج میں رومانہ کو بیٹھا دیکھ کر چونکا۔ کیوں، میں نہیں آ سکتی؟ وہ ایک ادا سے بال جھٹک کر بولی۔ آ سکتی ہو، پر اس طرح اچانک بتائے بغیر۔ ماہد کو اس کا اکیلے آنا کافی ناگوار گزرا تھا۔ شاید آپ کے ساتھ آئی ہوں، بور ہو رہی تھی اس لیے تمہارے پاس چلی آئی۔ تو حویلی چلی جاتی، وہاں اتنے لوگ ہیں، یہاں بھی تو بور ہو رہی ہو نا۔ اور یہ شاداب کہاں ہے؟ ماہد ایک نظر اس کو دیکھ کر نظریں پھیرتا بولا،
जो चुस्त लिबास में उसके सामने खड़ी अपने हुस्न की रानाइयां दिखाती उसे जहर लग रही थी। तुम नहीं थे ना, और शादाब मीटिंग में गया है, रुमाना एक अदा से बोलकर उसके करीब आई, जबकि माहिद ने लब भींचे जो बेतकल्लुफी से उसके कोट से नादीदा मिट्टी झाड़ रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पीछे पीछे चली आओ, वो उसके हाथ झटक कर सर्द आवाज में बोला, जिसकी हरकतें आज काफी अजीब लग रही थी। माहिद, मैं वाकई तुम्हारे पीछे आऊंगी, क्योंकि वो इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी, क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो कुछ कहते कहते रुक गई। माहिद ने खूनख्वार नजरों से घूरा, जो तुम चाहती हो वैसा मुमकिन नहीं। बेहतर है कि खुद पर लगाम डालो। तुम मेरी दोस्त हो, सिर्फ दोस्त और कजन। ये ना हो कि इस रिश्ते से भी महरूम हो जाओ। माहिद गंभीर आवाज में बोला कि बैक वक्त रुमाना के चेहरे पर दुख, तकलीफ, गुस्से और नफरत के तासुरात उभरे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ माहिद, वो उसके पास आती बोली। मैंने नहीं कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो, जबकि तुम जानती थी कि मेरा निकाह हो चुका है। फिर क्यों खुद को इस रास्ते पर धकेला? वो इसको खुद से दूर झटक कर फुंकारा, क्योंकि इस रास्ते की मंजिल मैं जानती थी, और वो है तुम्हारा साथ। मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करती आई हूँ माहिद, वो चीखती आपे से बाहर होती बोली। अभी भी वक्त है, खुद को बेमोल ना करो। मैं ना तुम्हारा था न कभी हूँगा। माहिद ने दो टोक लहजे में बात समेटी। क्या तुम उस बेगैरत लड़की से मोहब्बत करते हो? माहिद का इनकार रुमाना के तन मन में शोले भड़का गया। माइंड योर लैंग्वेज, मेरी बीवी के बारे में कोई बकवास की तो जुबान कुत्ती से खींच लूंगा। माहिद धाड़ा था कि उसकी धाड़ पर एक पल को काम करते मुलाजिम भी खौफ से कपकपा उठे थे। बोलूंगी मैं, क्योंकि उसने मुझसे तुम्हें छीना है। वो आवारा बदचलन माँ की नाजायज औलाद, अपनी माँ की तरह अदाएं दिखाकर तुम्हें लुभाकर वो खुद को क्या समझती है? कि रुमाना जुनूनी अंदाज में फटी आवाज में चीखती, मजीद कोई बकवास करती कि एकदम माहिद का भारी हाथ उठा था। चटाख चटाख की आवाज के साथ उसकी जुबान को ब्रेक लगी और लाउंज में एकदम सकूत छाया था। माहिद के भारी हाथ के थप्पड़ उसके चेहरे के दाएं बाएं पड़ते उसकी बोलती बंद करवा गए थे। इससे पहले कि जुबान के टुकड़े कर दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। माहिद गुस्से से फूलती सांसों के माबैन खड़ा था कि रोमाना डर कर 4 कदम पीछे हुई थी। निकलो यहाँ से, तुम इंतहा की घटिया निकलोगी, मुझे अंदाजा नहीं था। भूल कर भी मेरी बीवी के बारे में बकवास की तो तुम्हें जिंदा कब्र में दफना दूंगा। माहिद लाल अंगारा आंखों से उसको देखता लहजे में चट्टानों की सख्ती समोए बोला, शादाब के आने तक मैं तुम्हारा वजूद बर्दाश्त कर लेता हूँ, उसके आते ही यहाँ से निकल जाना। वो हत्तल इम्कान लहजे को खुश्क रखता बोला और उसके साकत वजूद पर कहर बरसाती नजर डालकर जीने चढ़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। उसने कमरे में कदम रखे ही थे कि मैसेज की टून ने तवज्जो खींची। माहिद ने इग्नोर किया, पर दूसरी बार फिर से बजी तो वो इंटरकॉम पर मुलाजिम को पानी लाने का कहकर सोफे पर बैठा और फोन निकालकर मैसेज चेक किया। जैसे ही नजरें सामने नजर आती तस्वीर पर पड़ी, माहिद का दिमाग जो पहले ही खोल रहा था, मजीद उन तस्वीरों ने जिस्म में आग सी भर दी। चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ गया था, माथे की रगें तन गई थी। वो जब्त से सारी तस्वीरें देख रहा था, जहां अनफाल दुपट्टे से बेनियाज लापरवाह अंदाज में बेड पर सोई हुई थी। बाल तकिए पर बिखरे थे, शर्ट बेतरतीब थी। वो खुद से बेगाना नींद के मजे लूट रही थी, पर यहाँ किसी के दिलो दिमाग में उसका लापरवाह होकर सोना वजूद में अंगारे भर गया। माहिद का दिल मामूल से बढ़कर धड़क रहा था, आंखों में लम्हा ब लम्हा सुर्खी उतरती जा रही थी। बहुत प्यारी लग रही है, दिल करता है अपनी बाहों में भर लूं और ये इसी तरह टूटकर मेरी बाहों में बिखरे, पर हमारे बीच का कांटा तुम हो। निकल गए तो ठीक, वरना तुम्हारी नाक के नीचे से चुरा कर ले जाऊंगा। मैसेज पढ़कर माहिद के अंदर झक्कड़ चलने लगे थे, दिल में वहशत बरपा हुई थी। वो भस्म कर देने वाली निगाहों से इस मैसेज को देख रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजिम पानी का गिलास टेबल पर रखकर चला गया, जबकि माहिद स्पॉट नजरों से स्क्रीन को देख रहा था। इस वक्त उसके अंदर तूफान बरपा था। उसने डायल पैड पर नंबर मिलाया, 1-2 बार 3 बार मिलाने पर दूसरी जानिब नंबर बंद जा रहा था और माहिद के जब्त का पैमाना छलकने को बेताब था। जब भी उसने रोशाने का नंबर डायल किया, अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं? दूसरी जानिब से रोशाने की चहकती आवाज आई। गुड़िया, अनफाल कहाँ है? माहिद ने भारी लहजे में पूछा। ओहो, याद आ रही है क्या? रोशाने ने आंखें मटकाईं। रोशाने माहिद की तनबीह पर एकदम संजीदा हुई। भाभी तो अपने कमरे में है। रोशाने माहिद के तवसत से अनफाल को भाभी कहती थी कि माहिद बड़ा था, इस नाते अनफाल की इज्जत उन पर बजा थी। घर में कोई आया है क्या? वो चाहने के बावजूद अपने लहजे को सख्त होने से बाज नहीं रख पाया था। नहीं तो भाई, कोई नहीं आया। गुड़िया, याद करो, कोई आया हो? माहिद ने पूछा। नहीं भाई। अच्छा, अनफाल से बात करवाओ। जी, अभी जाकर करवाती हूँ। और तुम ठीक हो? माहिद ने रोशाने का पूछा। हाँ जी भाई, मैं ठीक, और भाभी तो एक्स्ट्रा ठीक है। रोशाने ने अनफाल की चंचल तबीयत का भी बता डाला। उसने तो होना ही था, मैं जो नहीं। माहिद हनूज लहजा बरकरार रखे बोला। भाई, भाभी तो सो रही है। रोशान ने अनफाल के कमरे में आकर उसे नींद में देखकर बोली।
माहिद ने सुनकर मुट्ठियां भींची। जगा दो, माहिद ने करख्त आवाज में कहा। अनफाल उठो। उठो भी, क्या हुआ? अनफाल ने मंदी मंदी आंखें खोलकर सर पर खड़ी रुशाने को देखकर पूछा। ये लो बात करो, कौन है? अनफाल ने हैरानगी से पूछा। खुद पूछ लो। रुशाने उसे फोन पकड़ाकर कमरे से निकल गई। हेलो। वो फोन कान से लगाए तकिए पर सर रखकर आंखें बंद किए बोली, कहाँ थी तुम? माहिद के गुस्से से भरपूर गुर्राहट स्पीकर में गूंजी कि अनफाल ने एकदम चुरचुरी सी लेकर फोन कान से थोड़ा दूर हटाया और मुंह के जाविये बनाने लगी। क्यों? उसने लेटे लेटे ही जवाब दिया, गोया माहिद को जलती भट्टी के नजर किया। बकवास मत करो, जो पूछा है उसका जवाब दो। कहाँ थी तुम? फोन कहाँ है तुम्हारा? माहिद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गुस्से की शिद्दत से आंखें सुर्ख अंगारा हो गई थी, माथे पर बेशुमार बल पड़े थे, जबकि गर्दन की रगें तन कर उभर आई थी। उसकी धौंस भरे इस्तफामिया लहजे पर वो फुर्ती से उठ बैठी। अनफाल सांस रोके उसकी मौजूदगी को इमेजिन कर रही थी, गोया सामने ही वो शोला जवाला बना शररबार निगाहों से उसको घूर रहा है और झपट कर उसकी गर्दन अपनी मजबूत आहिनी शिकंजे में दबोच ली थी। बेसाख्ता अनफाल ने अपना हाथ गर्दन पर रखकर गहरा घूंट पड़ा और सर झटक कर उस खौफनाक तस्वरी ख्याल को भगाया। मेरे ख्वाब बाद में सजाना, पहले जवाब दो। डैम इट। अनफाल की जानिब से खामोशी पाकर वो धाड़ा था। क्या जवाब? थ्रेटमैन। अनफाल डर से बेरब्त होती सांसों के माबैन कपकपाती आवाज में बोली। अनफाल, मेरा जब्त मत आजमाओ, पहले ही तुम्हारी गलती नाकाबिले माफी है। माहिद ठहरे हुए सख्त बर्फीले लहजे में बोला कि उसकी बात में पोशीदा धमकी पर अनफाल का सांस सीने में उलझा। वो बंद है, बैटरी लो थी और मैं अपने कमरे में हूँ। अनफाल ने मजीद कोई सवाल किए। उसके सवालात का जवाब बड़ी शराफत से दिया था कि मुबादा फिर से ना भड़क उठे। तो चार्ज मैंने आकर देना था। सिली गर्ल, अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। फौरन निकलो इस कमरे से और हमारे कमरे में जाओ, और अगर मेरी इजाजत के बगैर उस रूम में आई तो हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। वो भारी आवाज में हुक्म सादिर करता बकायदा आने वाले हालात से आगाह करने लगा। मुझे नहीं जाना, वो आपका कमरा है, मुझे मेरे रूम में रहना है। अनफाल ने बगैर उसकी धमकी का असर लिए इनकार किया था, क्योंकि इस रूम में जाते ही उसका सांस बंद होने लगता था। ऐसा महसूस होता जैसे वो हर पल उसकी दहकती नजरों के हिसार में हो। फौरन उठो, फजूल कोई सुनने के मूड में नहीं हूँ। पर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैं इधर बकवास कर रहा हूँ? जाहिल लड़की, उठो वरना इधर ही दफना दूं। उसकी पूरी बात होने से पहले ही धाड़ा था और साथ ही पास पड़ा गिलास पूरी कुव्वत से दीवार में दे मारा था। वो तस्वीर देखकर पहले ही आपे से बाहर हो रहा था और अब अनफाल की हट धर्मी से उसका खून खौल उठा था, जो उसकी बात हवा में उड़ाती बहस पर तुली हुई थी। उसकी धाड़ और किसी चीज के टूटने की आवाज पर अनफाल उछल कर बेड से उठ खड़ी हुई। उठ गई। अनफाल हल्की आवाज में मिनमिनाई। उसका दिल खौफ से धक धक कर रहा था। माहिद की धाड़ से उसके वजूद में फरेरी सी दौड़ गई थी। कमरे में पहुंचो और अपना फोन चार्ज करके मुझसे बात करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। माहिद दुरुस्ती से बोला। वहाँ क्यों? अनफाल हैरत से गंग होती बोली। मेरे सामने जुबान मत चलाया करो। कितनी बार कहा है, तुम्हें अपनी जान प्यारी है कि नहीं? वो पिपरा शेर बना यहाँ वहाँ चक्कर काटता फुंकारा। आप आखिर क्यों मुझ पर शाउट करते हैं? और मैं पहले भी तो अपने कमरे में रहती थी, तो अब क्या कबाहत है जो आप इस कदर तूफान बर्पा कर रहे हैं? जवाबन अनफाल भी गुर्रा उठी। आखिर कब तक उसकी डांट फटकार और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करती? तुम मेरे हाथों मरोगी। इससे पहले कि माहिद अपना जुमला मुकम्मल करता, अनफाल आग बगोला होती कॉल काट चुकी थी। डैम इट। माहिद फोन को खूनख्वार नजरों से घूर कर गरजा जैसे हाथ में फोन नहीं अनफाल हो। माहिद के धुतकार पर उसके अंदर छनाक से कुछ टूटा था। वो फटी फटी निगाहों से उसे खुद से दूर जाता देख रही थी। इस लम्हे उसको अपने वजूद से जान जाती महसूस हुई थी, पर सिर्फ कुछ देर की बात थी। कुछ देर बाद वो खुद को नॉर्मल कर चुकी थी और नफरत भरी निगाह उसके बंद कमरे पर डालकर शदाब का इंतजार किए बगैर वो वहां से निकली थी। पहले तुम मेरी मोहब्बत थे, पर अब जिद बन गए हो। माहिद अरसलान खान, तुम्हारा ये गरूर ना तोड़ा तो मेरा नाम रोमाना नहीं। तुम खुद आओगे मेरे पास। तुम्हें मैं इतना मजबूर और बेबस कर दूंगी, ये मेरा वादा है। वो नीची आवाज में अपने तई गुर्राई थी और एक आखिरी शोला बरसाती नजर डालकर गेट पार कर गई। ये तुम क्या कह रहे हो कमीनो? वो बच कैसे गया? मुफ्त खोरो हराम की रोटियां तोड़ने पर तुले हो। अगर वो मर गया था तो दूसरा गोली चला देता। ऐसी कोई तोप चीज नहीं था वो जो दुम दबाकर भाग आए हो। एक ही बार मिटा डालते। अब वो सर फिरा लड़का न जाने क्या करे। जमीन खान अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था। उसके साथ गार्ड थे। एक आदमी सर झुकाए बोला, वो तो हर वक्त होते हैं, और तुम लोगों को किस लिए इतनी रकम दी थी? जमीन खान चिंगाड़ा था। सारा खेल खत्म होता महसूस हुआ। उसे अपनी मौत करीब नजर आती मालूम हुई थी।
لے جاؤ ان کو اور مار مار کر چمڑی ادھیڑ دو ان کی، اور پیسے بھی واپس لو ان سے۔ زمین خان نخوت سے کہتا مردان خانے کی جانب پھڑ گیا۔ کہاں ہو؟ حشمت کی آواز گونجی۔ میں تو آفس میں ہوں یار، تمہارے سر پھرے باپ نے پھر سے پنگا لے لیا ہے۔ جب منع کیا تھا کہ ہم سنبھال لیں گے، پر پتہ نہیں کیوں جلدی مچا رہا ہے۔ فون اٹھاؤ ورنہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے۔ حشمت نے پیغام پہنچایا۔ ٹھیک ہے، فیروز نے بیزاری سے جواب دیا۔ آ رہے ہو نا؟ حشمت نے سوال داغا۔ اگر شراب کے ساتھ شباب کا انتظام رکھو تو ضرور، فیروز شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔ بڑے ہی کوئی کمینے ہو، چل آجا، سارے انتظام تیری منشا کے مطابق ہوں گے۔ ویسے بھی 2 دنوں تک میں پاکستان اپنی محبوبہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کچھ دل بہلا لیا جائے۔ صحیح کہہ رہے ہو، کیونکہ وہ تو تجھے گھاس تک نہیں ڈالے گی۔ کہاں تم بڈھے اور کہاں وہ 19 سالہ لڑکی، فیروز نے ہنسی دباتے کہا۔ مت بھول، تو بھی اس کے ساتھ وقت گزارنے پر بے چین ہے، اور ویسے بھی خود سے تو وہ کبھی نہیں آئے گی، ٹیڑھا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ سالی ہے ہی اتنی پیاری کہ دیکھ کر اندر آگ سے بھڑک اٹھتی ہے، اس لیے صبر نہیں ہو رہا، جلد از جلد اسے اپنی پناہوں میں چاہتا ہوں۔ حشمت بےہودگی سے بولا۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہو، ایک حسین دوسرا کم عمر، اف قیامت ہے، فیروز للچائی انداز میں بولا۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد کال کٹ کر دی۔ ماضی 4 کنال اراضی پر بنی خان حویلی آفریدی پٹھان خان کی شایان شان، ان کی حیثیت و مرتبے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ سفید و گرے رنگ سے مزین، باہر کے ملک سے آئے قیمتی پتھروں سے سجی، جن میں مختلف رنگ بھرے تھے اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے تراش خراش کر نقشہ نگار بنے تھے۔ انتہا کی خوبصورت چکور ڈیزائن کی بنی یہ حویلی دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتی تھی۔ روشن خان کی یہ حویلی دور دور تک مشہور تھی، وجہ اس کا یونیک ڈیزائن تھا، جو کہ وہاں آئے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کشش رکھتا تھا۔ روشن خان کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے حویلی کو اس طرز عمل سے تعمیر کروایا تھا کہ اس کے بیٹوں کی آنے والی نسلیں بھی یہاں راج کر سکتی تھی۔ روشن خان کے 3 بیٹے تھے، دلاور خان، ایوب خان اور یامین خان۔ اس مطابق حویلی کے اندر 3 پورشن بنائے گئے تھے۔ تینوں بیٹوں کی شادی کے بعد ان کو ان کا پورشن دے دیے گئے تھے۔ کچھ عرصے ساتھ رہنے کے بعد یامین خان نے اپنی بیوی کے کہنے پر علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ اپنا حصہ لے کر حویلی سے چلا گیا، جبکہ اس کو حصہ دینے کے بعد روشن خان نے حویلی اپنے دونوں بیٹوں دلاور اور ایوب خان کے نام کر دی تھی۔ اس حویلی کو 2 پورشن میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک حصہ دلاور خان کے پاس تھا اور دوسرا ایوب خان کے پاس تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ دونوں بھائی ایک ساتھ اس حویلی میں رہتے تھے۔ ان میں بہت پیار اور اتفاق تھا، جبکہ مہینے میں یامین خان بھی 2-3 چکر لگا لیا کرتا تھا۔ تینوں بھائیوں میں بہت محبت تھی۔ اس وقت دلاور خان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جبکہ ایوب خان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، اور یامین خان کے 2 بیٹے تھے۔ حویلی سے نکل کر پہلی بیوی کی جلی کٹی باتوں اور ناپسندیدہ حرکات کی وجہ سے، جن کی وجہ سے اس نے یامین کو حویلی سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، کہ عاجز آ کر یامین خان نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ایک بیٹا پہلی بیوی سے تھا اور دوسرا اس کی پسند کی بیوی سے تھا۔ شدید مصروفیت کے باعث یامین خان کا حویلی آنا نہایت کم ہو چکا تھا۔ سب کے بچے ایک ساتھ پروان چڑھ رہے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر گیا۔ تینوں بھائیوں کی اولادیں جوان ہو چکی تھی، اور ماضی میں کیے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ دلاور خان اور منان کی شادی شمائلہ اور ارم سے ہوئی تھی، جبکہ سعدیہ جو ذبیح کو پسند کرتی تھی، پر ذبیح کے اچانک شادی کر کے بیوی لانے پر سعدیہ کے سامنے حفت و اقلیم چھا گئے تھے، کیونکہ سب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ سعدیہ ذبیح کو پسند کرتی تھی۔ جس دن ارسلان اور منان کی شادی تھی، اسی دن ذبیح پلوشہ سے شادی کر کے حویلی لے آیا تھا۔ سعدیہ نے خوب وویلا مچایا تھا، پر اس کی محبت یک طرفہ تھی۔ اس کی حالت کی پیش نظر دلاور خان نے اس کی شادی یامین کے بڑے بیٹے دانیال سے کروا دی تھی۔ ان کو ذبیح سے کوئی شکایت نہ تھی، کیونکہ جب اس کے بیٹے اپنی پسند سے شادی کر سکتے تھے تو ذبیح کو بھی پوری اجازت تھی۔ جبکہ تبریز کی شادی ایوب خان کی بیٹی شائستہ سے ہوئی تھی۔ تبریز کی شائستہ سے بے انتہا محبت اور پوزیسیونیس سے پورا خاندان واقف تھا۔ وہ دونوں ایک گھر میں رہتے، ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد دلاور خان نے دونوں کی شادی کروا دی تھی۔ ارسلان خان کا 6 سالہ بیٹا ماہد ارسلان تھا، اس سے چھوٹا بدر تھا، پھر روشانے اور فلک تھی، جبکہ منان خان کی بڑی بیٹی زرین، جو کہ بدر کی ہم عمر تھی، پھر جڑواں سمد اور افنان تھے۔ سعدیہ کی بیٹی رومانہ تھی اور ایک بیٹا شاداب تھا، جبکہ ذبیح کا ایک بیٹا شمس تھا، جو کہ ماہد کا ہم عمر تھا۔ دونوں ایک ساتھ ایک اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان دونوں میں کافی اچھی دوستی تھی۔ ماہد اور شمس نے اپنا الگ الگ روم کیا ہوا تھا، جہاں دونوں ساتھ رہتے تھے۔ گھر کے بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے سب ان کے لاڈ اٹھانے میں مصروف رہتے تھے۔ شمس اور ماہد سے چھوٹے باقی بچے سب تقریباً ہم عمر ہی تھے۔ بدر، زرین، فلک، روشانے تو دوسری طرف سمد اور افنان تھے، جبکہ رومانہ ان سے بڑی اور ماہد سے 1 سال چھوٹی تھی۔ دلاور خان کا بیٹا تبریز، جو اپنے سب کزنوں میں سب سے چھوٹا تھا، 2 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور ابھی تلک اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔
शाइस्ता की जान माहिद में बसती थी। वो सब बच्चों को ही प्यार करती थी, पर माहिद से लगाव ज्यादा था और माहिद भी अपनी छोटी मामा का दीवाना था। जबकि अयूब खान जो दिलावर से छोटा था, उसकी छोटी बेटी नरमीन अभी पढ़ रही थी, तो दूसरी जानिब यामीन खान का छोटा बेटा जो कि आउट ऑफ कंट्री था, उसकी शादी नरमीन से तय पाई थी। भाइयों में बड़ा होने के नाते दिलावर खान की बात पत्थर पर लकीर होती थी। उनका रोब और दबदबा ही इतना था कि किसी में भी इसकी बात के खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं होती थी। अयूब खान और यामीन खान दिलावर को अपने बाप की जगह मानते थे, इसलिए दिलावर का हर हुक्म बजा लाते थे। दिलावर खान ने अपने इलाके में बाप की जगह संभाली थी और इस इलाके में सरपंच की हैसियत रखते थे। छोटे से छोटा काम भी दिलावर खान से पूछकर होता था। ज़बी लाला मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दे, नरमीन उजरत में बोली। नरमीन मुझे जरूरी काम से कहीं जल्दी पहुंचना है, तुम आज ड्राइवर के साथ चली जाओ। ज़बी जूस का ग्लास लबों से लगाता बोला, ज़बी आराम से नाश्ता तो कर ले। पलवशा परेशानी से बोली। ज़बी ने तमानत भरी मुस्कुराहट से पलवशा को देखा जो भरे भरे वजूद को चादर में छुपाए बैठी थी। पलू जान आप कहें और हम ना माने, ये लें जी। ज़बी कुर्सी घसीट कर बैठा और गर्मा गर्म पराठे का लुकमा तोड़कर मुंह में रखा और फिर उठ खड़ा हुआ और अपने 6 साला बेटे को प्यार करता नरमीन को लिए बाहर की जानिब बढ़ा। ध्यान से जाना है और वक्त से पहले पहुंच जाना, कोई कोताही ना हो। ज़बी ड्राइवर को हिदायत देता बोला। शाइस्ता शाइस्ता। तबरेज ने रेलिंग थामे नीचे की जानिब हल्का सा झुककर शाइस्ता को आवाज दी। जाओ जी, मियाँ जी का बुलावा आ गया है। इरम ने माहिद के लिए फ्राइज बनाती शाइस्ता को ठोका दिया, जबकि वो शर्मीली मुस्कुराहट लबों पर सजाए फौरन से बाहर निकली। ऊपर आओ। तबरेज ने घूरा जो इसके ऑफिस जाने के वक्त और आने के वक्त पर कमरे से भाग जाया करती थी। मैं माहिद के लिए फ्राइज बना रही हूँ। शाइस्ता ने उसके तेवर देखकर वही से जवाब देना मुनासिब समझा। पहले उसके चचा को तो उसका नाश्ता करवा लो जो जरूरी है, और तुम अच्छी तरह जानती हो बगैर नाश्ते किए मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। तबरेज ने आंखें दिखाई। इनमें वाज़ेह वार्निंग देखकर शाइस्ता हलक तर करती अपने कमरे की जानिब सुस्त कदम बढ़ाने लगी। जरा जल्दी आओ बेगम, पहले ही तुम देर करवा चुकी हो। तबरेज उसके छोटे छोटे कदमों पर चोट करता बोला। वो अच्छी तरह तबरेज का नाश्ता जानती थी जो पल भर में अपनी शिद्दतों से शाइस्ता को दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।